3 روز بعد بھی خاتون سے زیادتی کے ملزمان کا سراغ نہ ملا، جائے وقوع کے اعتراف سے پکڑے گئے 14 لوگ شامل تفتیش، 7 مشتبہ افراد کے نام بھی جاری کر دیے گئے۔ محمد کاشف، عابد، سلمان، عبد الرحمان، حیدر سلطان، ابو بکر اور اصغر سے تفتیش جاری ہے۔ ملزمان کے حولیے کے حامل 15 مشتبہ افراد کی پروفائلنگ بھی مکمل کروا لی گئی۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ذیشان اصغر کہتے ہیں ارد گرد کی آبادی کے جرائم پیشہ افراد سے بھی تفتیش جاری ہے۔ اس کیس میں کوئی خاص وقت نہیں دیا جا سکتا، یقین دلاتا ہوں ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ پنجاب پولیس نے لاہور سیالکوٹ موٹر وے کا سیکیورٹی کنٹرول بھی سنبھال لیا۔ 250 اہلکار گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر پیٹرولنگ کریں گے۔ ایس پی یو اور پی ایچ پی کی ٹیمیں 3 شفٹ میں اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گی۔ پولیس افسران کا ایک بار پھر جائے وقوع کا دورہ۔ موٹر وے پہ سیکیورٹی کی تعیناتی کے لیے 28 جولائی کو لکھا خط منظر عام پر آ گیا۔ سابق آئی جی شعیب دستگیر نے خط لکھا تھا، وفاقی سیکرٹری مواصلات نے آئی جی پنجاب کے خط پر کوئی ایکشن نہ لیا۔ کہ ہم اپنے جو فرائض ہیں اس سے ہم کسی بھی صورت غفلت نہیں کر سکتے۔ پنجاب گورنمنٹ کی جورسڈکشن ہے تو اس کی ذمہ داری ہمارے پہ ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کے کلپریٹس ہیں اس تک ہم پہنچیں گے۔ پنجاب کے اندر جو بھی واقعہ ہوا ہے الحمدللہ ہم نے تمام کے جو ملزمان ہیں ان کو ہم نے ٹریس کر لیا۔ موٹر وے واقعے کی ہر زاویے سے تفتیش ہو رہی ہے۔ بربریت کا واقعہ پنجاب میں ہوا، ذمہ داری ہم پر ہے۔ زیادتی کے ملزمان کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ گھنونے واقعے میں ملوث ملزمان کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ تمام تر ہمدردیاں متاثرہ خاندان کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار۔ موٹر وے پر زیادتی واقعے کے ملزمان کی جلد گرفتاری کا مطالبہ۔ جماعت اسلامی خواتین ونگ کا پریس کلب کے باہر مظاہرہ۔ رہنما جماعت اسلامی ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی نے کہا کہ موٹر وے واقعہ انسانیت کے نام پر دھبا ہے۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ خواتین کو تحفظ فراہم کرے۔ گجرپورہ واقعے میں ملوث درندہ صفت افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ خاتون زیادتی واقعے پر نون لیگ کا سی سی پی او کو ہٹانے کا مطالبہ۔ ترجمان نون لیگ عظمہ بخاری کہتی ہیں سی سی پی او کی خواتین سے متعلق تعصبانہ سوچ ناقابل برداشت ہے۔ وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کا جواب، بولے موٹر وے زیادتی کیس پر وزیر اعلیٰ پنجاب نظر رکھے ہوئے ہیں۔ بزدار حکومت ملزمان کو پکڑ کر نشان عبرت بنائے گی۔ چیئرپرسن ویمن پروٹیکشن اتھارٹی فاطمہ چدر نے واقعے کو موٹر وے پولیس کی نااہلی قرار دے دیا۔ پی ٹی آئی رکن سے مابیہ طاہر کی جانب سے بھی توجہ دلاؤ نوٹس جمع کروا دیا گیا۔ شہباز شریف وزیر اعلیٰ ہوتے تو زیادتی واقعے کے ملزم 24 گھنٹوں میں گرفتار کر لیتے۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کا دعویٰ۔ لیگی رہنما کہتے ہیں کہ نیب حملہ کیس بنانے میں شہزاد اکبر ماسٹر مائنڈ ہے۔ نواز شریف علاج کے لیے گئے ہیں، علاج مکمل کروا کر ہی واپس آئیں گے۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ نیب حملہ کیس میں 16 ستمبر تک عبوری ضمانت میں توسیع مل گئی۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کی داتا دربار پر بھی حاضری۔ ہنگامہ آرائی مقدمے میں شامل تفتیش ہونے کے لیے تھانہ چنگ میں بھی گئے۔ لوٹی دولت واپس لانے کے لیے نیب کی کارروائیاں جاری۔ حکومت پنجاب نے بھی قومی احتساب بیورو کی کاوشوں کا اعتراف کر لیا۔ میسرز اے فلومیٹک کے خلاف فلٹریشن پلانٹس تنصیب کرنے کے معاہدے کی خلاف ورزی پر تحقیقات کی گئیں۔ گارنٹی شدہ 21.5 کروڑ روپے کی وصولی کر لی گئی۔ نیب ایک قومی ادارہ ہے اور ملکی دولت کی نگہبانی فریضے کے طور پر ادا کرتا ہے۔ ڈی جی نیب۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے سروسز فراہمی میں مبینہ کرپشن کا انکشاف۔
करंटीना सेंटर्स में मनपसंद अफराद को नवाजने का इल्जाम। क्लोरीन स्प्रे के ठेकों में खुर्द-बुर्द की शिकायत। एक्सपो सेंटर, काला शाह काकू, यूईटी करंटीना मरकज की इंक्वायरी होगी। जिला इंतजामिया से कफालत सेंटर्स में सामान की फराहमी का भी रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। नैब लाहौर की जानिब से तहकीकात का आगाज, जिला इंतजामिया से तफसीलात तलब कर ली। एहतियाती तदाबीर में लापरवाही, कोरोना का खतरा फिर बढ़ गया। लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 29 नए मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब में कोरोना वायरस के 72 नए केसेस सामने आए। 91% शहरियों ने मास्क का इस्तेमाल तर्क कर दिया। ब्यूटी सैलून्स, बाजार, शॉपिंग मॉल्स, दफातर में SOPs नजरअंदाज। अक्टूबर के आखिर और दिसंबर में कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है, महकमा सेहत ने खबरदार कर दिया। हॉटस्पॉट की निशानदेही करके टारगेट ऑपरेशंस किए जाएं। मौसमी तब्दीलियों को मद्देनजर रखते हुए इंसदादे डेंगू मुहिम को कामयाब बनाया जाए। मुतासरा इलाकों में सर्विलेंस का निज़ाम मजीद बेहतर किया जाए। वज़ीर सेहत की इंसदादे डेंगू मुहिम के दौरान इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी इजलास। मदर एंड चाइल्ड हस्पताल की तामीर के मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। IG पंजाब पुलिस, इनाम गनी को तौहीन अदालत का पहला नोटिस जारी। हाई कोर्ट में पुलिस कांस्टेबल को मुअत्तल करने के केस की समाअत। कांस्टेबल को अपने भाई के कातिल पर तशद्दुद के इल्जाम में मुअत्तल किया गया। अदालत ने बहाली की दरखास्त IG पंजाब को भिजवाई, लेकिन तामील नहीं हुई। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़, अदालत ने IG इनाम गनी को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। CCPO को छोड़ दें, SSP ऑपरेशंस को हुक्म देते हैं। CCPO तो अपने IG की बात नहीं सुनता। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स, पॉलिथीन बैग्स के इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई न करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम का SSP ऑपरेशंस को कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने अबूजर सलमान खान नियाजी की दरखास्त पर समाअत की। स्मोक पर बरवक्त काबू न पाने के खिलाफ केस की भी समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने जुडिशल वाटर कमीशन की सरबराह को कल इजलास तलब करने का हुक्म दे दिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत मुतल्लिका अफसरान को भी शामिल होने की हिदायत। दातागंज बख्श टाउन में सरकारी अराजी की जाली दस्तावेज तैयार करने का धंधा बेनकाब। एंटी करप्शन लाहौर ने दातागंज बख्श टाउन के रिकॉर्ड कीपर नवीद यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने 57 केनाल सरकारी अराजी की जाली रजिस्ट्रेशन की मुख्तलिफ शहरों से 6 बदउनवान अफसरान को भी गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन पंजाब ने माह अगस्त 2020 की कारकर्दगी रिपोर्ट भी जारी कर दी। 3 अरब 10 करोड़ 23 लाख रुपए से जायद मालियत की अराजी वागुजार करवाई गई। 70 करोड़ रुपए से जायद कैश रिकवर किया। मार्केट में अशियाए ज़रूरिया की फराहमी और कीमत का मसला बरकरार। आटे की दस्तयाबी कम तो चीनी मुसलसल महंगी फिरोख्त। सब्जियों की कीमतें भी पहुंच से बाहर होने लगी। 10 और 20 किलो आटे का थैला तलब के मुकाबले में कम दस्तयाब। 80 किलो बोरी से खुला आटा 70 से 75 रुपए फी किलो फिरोख्त हो रहा। चक्की आटा 2 रुपए फी किलो इजाफे के बाद 74 रुपए किलो बिकने लगा। चीनी 70 रुपए के बजाय 100 रुपए किलो सेल। हुकूमत दावों के बजाय अमली इक़दामात करे, शहरियों की दुहाई। सार्फिन के शनाख्ती कार्ड नंबर लेने का इकदाम नामंजूर। ऑल पाकिस्तान मीटर रीडर्स तहरीक का लेस्को हेडक्वार्टर्स के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन की लेस्को इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। चेयरमैन मीटर रीडर्स तहरीक गुलाम मुज्तबा कहते हैं लेस्को इंतजामिया महकमा रेवेन्यू के काम मीटर रीडर से ले रही है। रीडिंग के साथ सार्फिन का शनाख्ती कार्ड नंबर लेना ड्यूटी में शामिल नहीं।
चौधरी परवेज इलाही जोड़ तोड़ की सियासत के लिए मुतहरिक। स्पीकर पंजाब असेंबली से साबिक MPA नवीद आशिक दयाल की मुलाकात। शहजाद चीमा, आरिफ किल और साथियों समेत पार्टी में शमूलियत का ऐलान। परवेज इलाही कहते हैं कि हमने हमेशा असूलों की सियासत की है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अहलिया कुलसूम नवाज की वफात को 2 साल बीत गए। मॉडल टाउन नून लीग सेक्रेटेरिएट में बरसी की तकरीब। बेगम कुलसूम नवाज के साले सवाब के लिए कुरान खानी लीगी ख्वातीन की जानिब से बेगम कुलसूम नवाज की जमहूरी जद्दोजहद पर उन्हें सलाम अकीदत पेश किया। अजायब घर में अस्तर लाख के मुख्तलिफ नमूने फिर से आवेजा। ये आला फल्कियात और रियाजी के अहम तरीन आलात में शुमार किया जाता था। लाहौर के मुख्तलिफ खानदानों ने इस फन में बहुत नाम कमाया। और बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 72वीं बरसी आज मनाई जा रही है। कायद आज़म की क़यादत में मुसलमानों ने अलग मुल्क के लिए जद्दोजहद की। आप क़याम पाकिस्तान के सिर्फ 1 साल बाद जहान फ़ानी से रुखसत हो गए।